مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مرحبا 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 مرحبا. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. 1448 ہجری کے ماہ میلاد ماہ ربیع الاول شریف کی آج 9ویں شب ہے، 9th. اس مناسبت سے ضیاء درود السلام سے فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں انشاء اللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں نے دیکھی، اس میں لکھا تھا کہ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے. اس تحریر سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، بہت بہت پیاری تحریر ہے کہ اس وقت تک کسی پر انگلی نہ اٹھائی جائے، تنقید نہ کی جائے جب تک پوری بات سامنے نہ آ جائے. واقعی اگلے کا اگر کوئی قصور ہے تو پھر اس سے اس طرح کا انداز ہوا. اسی طرح الزام سے پہلے ثبوت. خیر اب ثبوت آ گیا تو وہ الزام نہ رہا نا، ثابت ہو گیا. تاہم یہ کہ کسی کے بارے میں کوئی سی بات کرنی ہے تو پہلے یعنی کمزور بات تو اس کا ثبوت ضروری ہے، اور اختلاف سے پہلے دلیل. یعنی اگر کسی سے کسی بات کا اختلاف کیا تو اختلاف برائے اختلاف اور ادھر ادھر کا آئیں بائیں شائیں نہ ہو، بلکہ اپنے پاس دلیل ہوگی تو بات اپنی مضبوط رہے گی، ورنہ یہ کہ خود اپنی ہی ہزیمت ہوگی اور مطلب اپنا اثر جو خراب پڑے گا، اپنی شخصیت ڈیمیج ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال عرض ہے کہ بعض اوقات نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہسپتال میں جانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اٹینڈنٹ سے بھی ملاقات ہوتی ہے جو مریضوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں ایک مریض ہوتا ہے اور بعض اوقات 5 سے 6 تیماردار ساتھ آئے ہوتے ہیں. وہ ویٹنگ ایریے میں بیٹھ کر کیا ایسا کام کریں کہ ان کا وقت اچھے طریقے سے گزرے؟ اور ایک اور رہنمائی آپ سے چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تیماردار کے ساتھ ہسپتال کے عملے کا ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے زیادہ افراد کو وہاں پر ٹھہرانا نہیں ہوتا. تو کیا کیا جائے جب کسی کی تیمارداری کے لیے جایا جائے؟ 1 فرد جائے، 2 جائے، 3 جائیں، اور کتنی دیر کے لیے رکیں؟ اور کیا کیا وہاں پر جا کے دعا پڑھیں؟ کیا ایسا جملہ بولیں جس سے ثواب بھی حاصل ہو اور سامنے جو مریض ہو اس کی دلجوئی بھی ہو؟ پوری کتاب لکھنی پڑے گی اس کے لیے. کتابوں میں یہ مضامین موجود ہیں اس طرح کے. بل تیمارداری کے لیے ایسا ہے کہ اب یہ کوئی شرط تو ہے نہیں کہ کتنے ہوں، جیسا موقع جیسا مریض اگر بالکل سیریس ہے اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تو پھر بعض اوقات رشتہ داروں کا اتنا بندتا ہے، زیادہ تعداد میں
वो आते हैं तीमारदारी या इयादत के लिए, और बाद में ऐसा सीरियस नहीं होता तो इतने नहीं जाते। फिर ये कि जब मरीज हॉस्पिटल में दाखिल होता है या मर्ज जैसे ही डिक्लेयर होता है, कोई हेवी मर्ज हो, मौलिक मर्ज हो, तो मिलने वालों की तादाद पहले दिन ज्यादा होती है, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन नॉर्मल, चौथे दिन भूल जाते हैं। मरीज अगर ज्यादा तूल पकड़े उसका मर्ज और हॉस्पिटल में पड़ा रहे तो फिर कोई पूछता नहीं। ये देखा है, मतलब ये इस तरह का माहौल कि फिर कोई नहीं जाता देखने के लिए। जल्दी जल्दी बस पहले दिन भागम भाग हो जाती है देखने के लिए। इसी तरह किसी की मौत मैयत पर भी पहले दिन रश होता है ताजियत करने वालों का, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुल बुलैया खला जाना चाहिए इयादत के लिए, सवाब की नीयत के लिए ये काम करना चाहिए। मरीज की इयादत ये सुन्नत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इयादत करना, सुन्नत की नीयत से जाना चाहिए। और बेहतर इयादत वो है कि जल्दी उठ जाए, ज्यादा देर तक वहां ना मतलब ठहरे। हदीस पाक में अफदलुल इयादत सुरअतुल क़ियाम, यानी बेहतरीन इयादत जल्द उठ जाना है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इसकी शरह में फरमाते हैं, यानी इस सूरत में है जब बीमार को इसके बैठने से तकलीफ हो। यहाँ साहिब मिरकात ने बहुत अजीब हिकायतें बयान की। इसमें से एक ये कि कोई शख्स किसी बीमार के पास बहुत देर बैठा, फिर बोला कि तुम्हें तकलीफ क्या है? बीमार ने कहा तुम्हारे बैठने की। अब मरीज बेचारा वो तकलीफ में होता है, फिर अगर इसके पास इयादत करने वाले बैठे रहे, वो चुप नहीं बैठते, उसकी तकलीफ की डिटेल उससे मालूम करना चाहते हैं, क्या तकलीफ है, कब से है, डॉक्टर कौन कौन सा है, दवाएं कौन कौन सी इस्तेमाल की हैं। तो इस तरह मतलब ये कि वो सवालत करके मरीज को बेजार करते हैं, तो मरीज भी चाहता है कि जल्दी जान छूटे, इसलिए मरीज के पास जाए तो पंचायत ना करे। अब आप डॉक्टर साहब तो है नहीं, अगर हो भी तो एक डॉक्टर इलाज कर रहा है तो क्यों इंटरफेयर आप कर रहे हैं? तो दुआ करें इसके लिए, तसल्ली दें कि हिम्मत रखिएगा। ये नहीं कि इसी बीमारी में हमारा एक पुराना अजीज जो था दूर का, वो मुब्तला हुआ था, बेचारा फौत हो गया, नहीं वो बेचारे को डरा के आप पहले ही सुला दें। ऐसी बातें नहीं करनी, हौसला अफजाई की बातें करनी है, दुआएं देनी है। दुआ का कहना है कि मरीज से दुआ कराओ कि उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है, तो बस वो फिर टुकी जल्दी जल्दी। हाँ, मरीज अगर चाहता है, मर्ज ऐसा है और आपसे उनसियत भी है, मतलब तो ये वाकई ऐसा हो कि वो चाहता है, फिर थोड़ी देर और बैठ गए तो कोई हरज नहीं। तो बहरहाल ये के तो सवाब का काम है इयादत करना। हजरत अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ते, यानी 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। और अगर शाम को इयादत करे तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक इसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। और इयादत करने वाले के लिए जन्नत में एक बाग होगा। तो ये कार्य सवाब है, लेकिन इसको वही कि तकलीफ की सूरत ना बनाई जाए, मुख्तसर हो, ज्यादा सवाल जवाब बिला जरूरत उससे बिल्कुल ना करे। जैसे अभी मैंने अर्ज किया आपसे, इसको बीमारी की तफसीलात और कब से है और क्यों है, ये जब तक खुद ना बताए उस बेजा सवालत ना करे, फजूल बातें भी यही है और उसको तकलीफ दे भी हो सकती है। कई मर्ज ऐसे होते हैं कि जो बताना नहीं होता, तो उसको उससे उगलवाएं नहीं। बाद बीमारियां उसकी होती है कि उनका नाम नहीं लेना होता है, इशारे किनारे में बात करनी होती है। लेकिन अब वो हया का दौर नहीं है। जैसे पेट जारी होता है किसी का,
یہ سب سمجھیں گے بھی نہیں شاید. یہ الفاظ میرے پیٹ جاری ہونا ایک مہذب لفظ ہے, اس کو بالکل وہ لوز اور روز پانی مثالیں دے کر بالکل واضح کرتے ہیں. یار شرم کرو یار, دوسرے کو کہیں وامٹ نہ ہو جائے. کرتے ہیں یہ مریض اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا غیر مریض بھی کر رہے ہوتے, جس کو یوں ہو گیا ہے, میرے باپ کو یوں ہو گیا, میری ماں کو یوں ہو گیا. یار توبہ کرو. اب یہ کوئی طبیب تھوڑی ہے اس کو جو آپ یہ لیکچر دے رہے ہو, یا بھی کوئی ٹیبلٹ دے گا یا یہ سب پہنچا ہوا جب یہ پھونک مارے گا تو تمہاری ماں یا باپ کا پیٹ صحیح کر دے گا. تو یہ ماں کی طبیعت خراب ہے تو کسی سے دعا بھی کروانی ہے تو یہ ڈیٹیل اور اس کی تعداد گنتی کہ اتنی بار ہوا اتنی بار کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی, میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے, آپ ذرا دعا فرما دیں. اب وہ دعا کرنے والا بعض اوقات بول کا ہوتا ہے کیا ہو گیا ہے, تو اب اس کا جواب وہ نہیں ہے جو لوگ دے رہے ہیں کہ پیٹ میں پرابلم ہے, معدے کی تکلیف ہے. یہ معدے کی تکلیف ہے, معدے کی بیماری, یعنی ڈیٹیل نہ بتائے ہر چیز کی. لیکن لوگ بہت بتاتے ہیں, بہت ہی بتاتے ہیں. شرم کسی کو نہیں آتی الا ماشاء اللہ, تھوڑے رہ گئے ہم جو نہیں بتاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ عیادت کے واقعات, یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. اس میں واقعات ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عیادت فرمانے کے. اس کو ضرور حاصل کریں. اس کے صفحات 21, اونلی 21 صفحات, 21 صفحات. اس میں مثلاً آپ پڑھیں گے میرے بیٹے رو نہیں, حضرت عثمان غنی کی عیادت, دل کا پھل, درد میں پوشیدہ 3 باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وحیا کے تعلق سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار آپ کے بغل میں کچھ پھوڑا یا پھڑیاں ہو گئی. تو یہ میں نے بتانا تھا اس لیے کہ وہ کیا آپ کو بتایا. تو کسی نے آزمانے کے لیے پوچھا کہ یہ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا کابرین اسلاف منہ پھٹ نہیں ہوتے تھے, محتاط الفاظ بولتے تھے. تو ان کو پوچھا کہ آپ کو حضور کیا ہو گیا ہے. فرمایا کہ وہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا یا پھوڑیاں ہو گئی ہیں. لفظ بغل منہ سے نہیں بولے, یعنی اتنی حیا ہوتی تھی. ایک اور مرض ہے جس میں مسے ہوتے ہیں, پائلز, اس کا بھی دھوم دھام سے تذکرہ کرتے ہیں. بعض اوقات گنتی بھی بتاتے ہوں گے, ڈاکٹر نے بولا کہ اتنے ہیں, تو ایسی باتیں بھی نہ کی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عمران نتاجی کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا کہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی, جبکہ وہ توبہ کرتا رہے, دن میں کئی بار توبہ کرے, لیکن وہ کیسے مطمئن ہو جائے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی؟ کیا اس کے لیے کچھ علامات وغیرہ کچھ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ یقین کر لے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی؟ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم صاحب سے پوچھا گیا, ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا, انہیں کنفرم تو نہیں کہا جا سکتا, البتہ اس کی علامت یعنی کچھ نشانی سائن ہے. اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو, بروں سے دور رہے, تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے, دل ہر وقت اللہ کے فرائض میں منہمک رہے یعنی لگا رہے, زبان کی حفاظت کرے, ہر وقت غور و فکر کرے,
उखरवी मामलात में जो गुनाह कर चुका है उस पर गम गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस करे तो समझ लो कि तौबा कबूल हो गई। ये भी अलामत है, बल्कि अलामतें, निशानियां, इस पर भी फाइनल वो नहीं है कंफर्म कि गुनाह माफ हो चुका, तौबा कबूल हो चुकी। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें, मायूस न हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये रिवायत जो है मुकाशफतुल कुलूब सफ़ा नंबर 29 पर है, जो अभी बयान की गई तौबा के ताल्लुक से। मोहम्मद इस्माइल अत्तारी, नाज़िमाबाद, कराची। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि अगर कोई वजीफ़ा पढ़ने के दरमियान में बात कर ले तो क्या उसको वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा या इसको दोबारा शुरू से पढ़ना होगा? इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। मेरे घर वालों की, असाज़ इकराम की बेहिसाब बख्श व मग़फ़िरत, सलामती, ईमान और हाज़िरी मदीना की दुआ भी फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। इसमें हर वजीफे में ऐसा नहीं होता, बाजों में होता है, बाजों में नहीं होता, अक्सर में बल्कि नहीं होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आपको लगता है कि इस उन्वान पर बसा औकात सवाल करने से आदमी ज़्यादा इम्तिहान या आजमाइश में आ जाता है? जैसे कोई वजीफ़ा बयान किया गया, अब जब उसकी वो सवाल जवाब में जब जाते हैं, बावुज़ू पढ़ें, खड़े खड़े पढ़ें, बैठ कर पढ़ें, पढ़ते हुए बात करें कि ना करें, तो बाज़ औक़ात अब वो जो जैसा फिर अब उनको जवाब दिया जाए वो उसके लिए वो हो सकता है, ऐसा भी कुछ होता है? अब वो अगर ये वजीफे से मुराद कौन सा वजीफा, ये वजाहत नहीं है। बाज़ औक़ात बाबा जी जो होते हैं ना, ये क़ुयूदात बयान करते हैं। अच्छा, अब बाज़ औक़ात के बाबा जी को भी पता नहीं होता होगा, वो फिर सवाल किया तो कुछ ना कुछ जवाब देना है। यूं भी आजमाइश में सवाल करने वाला पढ़ जाता हो तो ताज्जुब नहीं है, लेकिन बाद वजीफों में होता है, अगर बातचीत की तो फिर नए सिरे से शुरू करे। सैयदी अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है, तुर्किया में इस वक्त मौजूद हूँ। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो यहाँ भी इस वक्त छुट्टियों का सिलसिला जारी है। हमारा एक मदरसातुल मदीना है, मैं इस वक्त मदरसातुल मदीना में हूँ। माशा अल्लाहुल करीम तकरीबन 240 बच्चे और बच्चियाँ यहाँ रोज़ाना कुरान पाक पढ़ने के लिए हाज़िर होते हैं। बच्चियों का पोर्शन अलग है, बच्चों का पोर्शन अलग है। वहाँ इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं, यहाँ साज़ा किराम पढ़ाने का सिलसिला करते हैं। और अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम दावत इस्लामी पर इस अंदाज से भी है कि माशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदारिस में बेहतरीन कुरान पढ़ाने वाले असाज़ा किराम की एक तादाद मौजूद है। तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक पढ़ाने का एहतमाम किया जाता है। यहाँ भी मैंने बाद बच्चों से कुरान पाक सुनने की सआदत हासिल की है। माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पाक बच्चों ने सुनाया। और इसके साथ साथ मेरे अहले सुन्नत की खिदमत में ये गुजारिश पेश करूँगा कि हमारे बच्चे अच्छे अंदाज में कुरान पाक पढ़ सकें, सही और दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है और दावत इस्लामी किस अंदाज में मजीद अपनी खिदमात पेश कर रही है? बराए करम इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाइएगा। माशाअल्लाह, कुरान दुरुस्त पढ़ना ये वाकई सआदत की बात है। कारी साहिबान जो होते हैं, जो कुरान से ही पढ़ते हैं, मैं उन पर रश्क करता हूँ, इस बंदे को अल्लाह का कलाम पढ़ना आता है। वरना गालिब अक्सरियत, अक्सरियत नहीं, गालिब अक्सरियत दुरुस्त कुरान पढ़ने से इस वक्त महरूम है, नहीं आता पढ़। समझते हैं कि हम बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन इनको बिस्मिल्लाह पढ़ना भी नहीं आती। बाज़ औक़ात आऊज़ो तो एक तादाद है इसको नहीं आती पढ़ना, सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तो मदारिस बहुत सारे हैं और इनमें सिखाया जाता है। और माशाअल्लाह दावत इस्लामी के बाद एक से कारी साहिबान भी हैं अल्लाह की रहमत से। बाद कारी साहिबान शायद ऐसे भी हैं अपने बाद जो सबआ क़िराअत है ना, सबआ क़िराअत, 7 क़िराअतें जानते हैं। ये इसकी तादाद थोड़ी होगी, 7 क़िराअतें जानने वालों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब है कि कुरान करीम अच्छा पढ़ना चाहिए, दुरुस्त पढ़ना चाहिए,
हदीस पाक में कि कुरान अरब के लहजे में पढ़ो, जब कुरान अरबी में उतरा है, इस तरह की हदीस पाक है। तो अरब के लहजे में वही सही दुरुस्त मखारिज, दुरुस्त इसके कवायद, तजवीद के कवायद सबका लिहाज रख कर पढ़े। फिर ये कि कुरान को हुस्न के साथ पढ़े। फतह रज़विया में बयान किया गया है, सूरतुल इस्लाम में है, सुन्नत यह है कि गम के साथ झूम कर कुरान मजीद की तिलावत की जाए, क्योंकि कुरान मजीद गम के साथ नाजिल हुआ है, और अगर किसी में गम का तासुर ना हो तो गमगीन सूरत बना लिया करे। तो ये मतलब आदाब है। फिर जब कुरान पढ़े तो किबला रू, बावुजू किबला रू, दो जानू बैठकर अदब के साथ पढ़े। कुरान शरीफ में झूमना ये भी सही है, बल्कि ये भी गालिबन सुन्नत है कुरान शरीफ में झूमना। हदीस शरीफ में इसकी तरगीब है झूमने की, जो मुझे याद पड़ती है। तो झूमे कुरान शरीफ में जैसे यूँ झूमते हैं, आमतौर पर यूँ झूमते हैं, नमाज में नहीं। नमाज में झूमना ये मकरूह तंज़ीही है, वैसे तिलावत में झूमना अच्छा है या इजाजत है झूमने की। जबानी पढ़ने से देख कर पढ़ना अफजल है। जबानी पढ़ने में आजमाइश ज्यादा है, ये हुब्बे जा और रिया का हमला ज्यादा होगा जबानी पढ़ने में। इन लोगों पर ये अम्र जाहिर होगा कि इसको तो कुरान शरीफ पूरा इतना आता है, अच्छा इतना याद है, तो हाफिज लगता है। खैर अब तो नाम के साथ हाफिज बताते ही लोग, तो बिल्कुल रूटीन है कि नाम, जैसे डॉक्टर बोलेगा मैं डॉक्टर, मेजर बोलेगा मैं मेजर, कर्नल रिटायर होने के बाद भी कहेगा मैं कर्नल है, मतलब एक माहौल बना हुआ इस तरह। तो चलो दुनिया भी ओहदे तो अपने समझे, लेकिन ये हाफिज अपने आप को अपने मुंह से बिला हाजत जाहिर करना ये हमारे यहाँ है मतलब। तो अब ये कि लेकिन मैं तो मतलब ये बताने लगा था कि जो जबानी पढ़ता है उसको ये हमला रिया का और हुब्बे जा का, इसको तो कुरान शरीफ मुंह जबानी आता है। अब इसमें देख लें आप कि जरूरत के बगैर इजहार। अब ये जो हमारे जिन्होंने सवाल किया ना, रुकन शूरा है, अलहाज अल हाफिज अल कारी असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया, बहुत अच्छे आलिम है। आज तक इनके मुंह से मैंने नहीं सुना कि मैं हाफिज हूं, मुझे पता चला है कि ये हाफिज है, मुंह से नहीं बताते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दर्जे बुलंद करे। खैर किसी को बताना कि मैं हाफिज हूँ ये कोई गुनाह का काम नहीं है, मैं ये नहीं मना कि वो गुनाह है कोई, मगर बिला जरूरत बताने से अपने आप को खतरे पर पेश करना है कि लोग हाफिज साहब हाफिज साहब हाफिज साहब, तो आप कब तक अपने आप को हुब्बे जा से बचाएंगे? भूलेंगे तो सही ना, लोग दुआ का बोलेंगे हाफिज जी दुआ करना, तो मजा आता है ना इसमें। तो ये रिस्क है, फिर रिया का खतरा है, रिया ज्यादा खतरनाक है हुब्बे जा के मुकाबले में। इसी तरह अपने मुंह से खुद को कारी बोलना बिला हाजत, ये भी मतलब जाहिर है कि मुनासिब नहीं है। इस तरह कोई भी अपना दीनी मनसब है जो बिला जरूरत जाहिर करना, ये मतलब इस पर बचना ही मुनासिब है, वरना ये रिया का खतरा होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। आज खसूसियत के साथ नवाबशाह डिवीज़न से नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट, नौशहर फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट, केपी के फैसलाबाद, मुल्तान और मीरपुर ख़ास के इस्लामी भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हमें इत्तला है, फैज़ान मदीना फैसलाबाद, बूरेवाला बिहाड़ी, जामियतुल मदीना खुडियाँ, कसूर पंजाब, भैंस कॉलोनी कराची, मदरसुल मदीना चौहंग लाहौर, जामियतुल मदीना बांग्लादेश, एटलांटा USA, जामियतुल मदीना नेपालगंज और ताज बाग लाहौर। ला सबको वेलकम, मोस्ट वेलकम, मरहबा, अहलन व सहलन। SMS के ज़रिए सवाल है, अगर कोई इस बात को दलील के तौर पर पेश करे कि कुरान में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए था,
आप इस बारे में क्या तरबियत फरमाएंगे? ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ आयतें इसमें। अज़वाज मुतहरात के लिए हुक्म अगर है भी तो इनके साथ दीगर तो बदरजा औला शामिल है। जब अज़वाज मुतहरात के लिए हुक्म है, जो उम्मत की माएँ हैं राम में, तो दीगर के लिए भी हुक्म है। और इसके अलावा भी दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाए कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। इसमें अपनी उम्महातुल मोमिनीन के लिए भी, अपनी बेटियों के लिए भी और तमाम मुसलमान औरतों के लिए पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया। ये कुरान से साबित है कि सब के लिए पर्दे का हुक्म। गलत फहमी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। अरे मेरी रबड़ कहाँ गई? फातिमा आपी, क्या मेरी रबड़ आपके पास है? नहीं, मेरे पास तो मेरी अपनी रबड़ है। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए दे दें, मुझे कुछ रिमूव करना है। नहीं, ये मेरी है, आप अपनी रबड़ ढूंढें। आपी, बस 1 मिनट के लिए दे दें। नहीं नहीं, छोड़े मेरी रबड़। हमजा रजा, मैं कह रही हूँ छोड़े मेरी रबड़। आपी, दे रहा हूँ ना मिटाकर, खा थोड़ी जाऊंगा। अरे, आप दोनों नीचे कैसे गिर गए? दादा जान, देखे ना, हमजा रजा ने मेरी रबड़ तोड़ दी। हमजा रजा बेटा, ये क्या किया आपने? मेरी रबड़ मिल नहीं रही थी और मुझे अपनी गलती मिटानी थी। मैं आपी से सिर्फ थोड़ी देर के लिए रबड़ ले रहा था, लेकिन ये दे ही नहीं रही थी। एक मर्तबा हमजा रजा से पेंसिल मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी थी। मैंने पेंसिल दी तो थी, और फिर आपने मुझे कितनी सी वापस की थी? इतनी सी तो वापस दी थी। देखें बेटा, ये अच्छी बात नहीं। आप दोनों को आपस में एक दूसरे से चीजें शेयर करनी चाहिए। इससे तो आपस में मोहब्बत पैदा होती है और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। हमजा रजा, जल्दी कीजिए बेटा, जमात का वक्त हो गया है। बेटा, इतनी देर से क्या कर रहे हैं? दादा जान, मैं अपना इमामा शरीफ ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। अच्छा, आपने रखा कहाँ था? दादा जान, मैंने तो अपने कमरे में ही रखा था। अच्छा, फातिमा से भी पूछ लीजिए, शायद उसे मालूम हो। जी दादा जान, अभी पूछता हूँ। ओहो, तो मेरा इमामा यहाँ है फातिमा। तो क्या हुआ, मैं आपकी आपी हूँ। दादा जान ने कल ही तो बताया था कि आपस में चीजें शेयर किया करें, लेकिन मुझसे पूछ तो लेती, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। हमजा रजा, जल्दी आ जाएं। दादा जान, मुझे भी अपना अमामा ला कर दें। अच्छा जी, आपको भी अमामा चाहिए? आप पहन लेना, मैंने कब मना किया। अभी तो मुझे मस्जिद जाने दें। फातिमा बेटा, आपको हमजा रजा का इमामा शरीफ नहीं पहनना चाहिए। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अब हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। एक तरफ दादा जान हमें कहते हैं कि आप दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ चीजें शेयर किया करें, इससे मोहब्बत बढ़ती है, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मुझे हमजा रजा का इमामा नहीं पहनना चाहिए। अब आप ही इरशाद फरमाइए कि हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। दादा जान को मुताले की जरूरत है, दीनी किताबों के और उलमा की सोबत की। एक दूसरे की चीजें बच्चे जो है ना, वो इस सूरत में शेयर नहीं कर सकते जिसमें उस चीज में से कुछ जरर हो उस चीज को। अब जैसे वो रबड़, अब रबड़ नहीं बोलते, अब इंग्लिश में कुछ बोलते हैं बच्चे, इरेजर। रबड़ यानी इरेजर, बच्चा अपने जाती जो है ना वो दूसरे को ना दे, वो दूसरा ना ले, क्योंकि इरेजर उस वक्त तक मिटाएगा नहीं पेंसिल की लिखाई को जब तक ये घिसेगा नहीं। जब घिसेगा तो इसमें से कुछ जरर यानी कुछ चीज नुकसान होगा, उसको थोड़ा सा टुकड़ा इसका घिसेगा। तो यूं बच्चे का ना लिया जाए। बच्चे भी एक दूसरे को अपनी जाती चीज इस तरह की नहीं दे सकते, वैसे नुकसान पहुंचता है। इसी तरह पेंसिल, और हमजा ने बोला ना कि इतनी सी करके दी पेंसिल, ये पेंसिल भी घिसती है ना। पेंसिल भी बच्चा अपनी जाती दूसरे बच्चे को, चाहे अपने भाई बहन को भी नहीं दे सकते। इस तरह ये मसले शरीयत के। तो दादा जान की यहाँ भूल हुई, तो दादा जान को मुताला करना चाहिए,
मसले सीखने चाहिए, फिर नसीहत करनी चाहिए। दूसरे, ये मैं इसलिए बोला दादा जान उनका कोई वजूद नहीं है ना, हमजा जिसमें दिखाया जाता है इसका कोई भी वजूद नहीं है। AI जनरेटेड AI से बना हुआ ये खाका होता है। यहाँ हम दादाओं को जो मतलब मसाइल बयान करते रहते हैं ना, ये उनके लिए भारत ये पैगाम है। ये दादा हो या पोते हो जो भी हो, अपनी मर्जी से मसाइल बयान ना किए जाए जब तक यकीनी मालूम ना हो। दूसरा ये कि वो छोटी बहन ने फातिमा ने हमजा रजा का इमामा सर पे रख लिया, कहा ना एक दूसरे को चीज शेयर किया करो तो मोहब्बत बढ़ती है। उसने मोहब्बत बढ़ाने का खूब नुस्खा निकाला कि हमजा परेशान हो गया। तो इस तरह ये कि लड़की या औरत मर्दाना इमामा नहीं पहन सकती, जायज नहीं है, क्योंकि वो औरतों को मर्दों की मुशाबहत, मर्दों जैसी सूरत इख्तियार करना और मर्दों को औरत जैसी सूरत इख्तियार करना, मुशाबहत करना, ये जायज नहीं है। इमामा ये मर्दों के लिए खास है, औरत इसको नहीं पहन सकती, औरतें पहन ही नहीं सकती, औरतों के लिबास का हिस्सा है ही नहीं इमामा। इसी तरह मर्द दुपट्टा नहीं पहन सकता, बुर्का नहीं पहन सकता, ये औरतों के लिए मखसूस है इस तरह के लिबास। इन बातों का सबको ख्याल रखना है। बाज चीजें ऐसी होती है दोनों मुश्तरक होती है, ऐसी होती है कि दोनों पहन सकते हैं, बाज चीजें होती है ऐसी। अगर ऐसी कोई चीज है, ऐसा लिबास है, तो भी दोनों पहन सकते हैं। और जो औरत के लिए मखसूस है वो मर्द नहीं पहन सकता, और मर्द के लिए मखसूस है औरत नहीं पहन सकती। तो ये चाहे वो चप्पल हो, चाहे दुपट्टा हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे बुर्का हो, ये मसाइल सब में है। ये ख्याल रखना चाहिए। अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। समझ में ना आए तो उलमा से पूछ लेना चाहिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नाबालिग बच्चियों के हवाले से कुछ मसाइल बयान हो रहे हैं। एक सवाल हमारे पास आया है, अहमद अब्बासी अत्तारी ये सवाल कर रहे हैं कि किसी तकरीब में अगर हम जाएं और वहाँ नाबालिग बच्चे हों तो क्या उनसे कोई चीज़ मंगवा सकते हैं, जैसे पानी वगैरह? क्या फरमाते? बच्चे का जाती नहीं है पानी, ठीक है ना, उन लोगों का है। तो ऐसा काम बच्चे से अगर कोई लेता है जिसमें बच्चा शौक से करता है, उसको मेहनत मशक्कत नहीं पड़ती, बास काम ऐसे आसान से होते हैं कि बच्चे शौक से करते हैं, इसमें हरज नहीं होती। पानी उठाकर दे देगा तो इसमें इसको मसला नहीं है। आप बोलो कि वो दूर जो नल है तो ये बाल्टी भर के ले आओ, तो इसमें मशक्कत है इसकी। बल्कि अगर वो नल गवर्नमेंट का है या ऐसा है कि जिससे जो भरे उसका पानी हो गया, तब तो मंगवा ही नहीं सकते। तो फिर ये दूसरी सूरत हो जाएगी कि उसका पानी ले ही नहीं सकते, खुद आकर पेश करे पानी, जबकि हो उसका जाती, ये भर के लाया है ऐसी जगह से, तो ये तो लेना जायज नहीं है। हम वालिदैन ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता, भाई बहन भी नहीं ले सकते। इसके मसाइल हैं, बारीक बारीक मसाइल है। बाहर शरीयत के गालिबन 14वें हिस्से में है ना, 14वें हिस्से में ये नाबालिग बच्चों के मसाइल हैं। लोगों को ताज्जुब होता होगा कि ये क्या बोलता है। मैं वो बोलता हूँ जो कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा ने बयान किया। अब अगर इसको इख्तिलाफ है तो इसको ठीक है, अपनी जगह पर है। हम तो दीन की बात करते हैं, हम मुसलमानों से बात करते हैं, किसी दीन बेजार लोगों से तो बात नहीं करते, दीनदार लोगों से बात करते हैं, जिनको इस्लाम समझ में आता है, जिनको उलमा अहले सुन्नत उलमा इस्लाम के मसाइल समझ में आते हैं, तो उनसे ज़्यादा बात होती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये करना था कि माशाल्लाह जिस तरह अमीर सुन्नत आपने हमारी तरबियत की है कि कभी भी किसी से कोई चीज़ मांगनी नहीं चाहिए। पेन हो गई, कंघी हो गई, या बाइक की चाबी हो गई वगैरह वगैरह, तो पर्सनली चीज़ें किसी से मांगनी नहीं चाहिए। तो बाबा जब हम अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तेवार इज्तिमा में बैठे होते हैं या मदन मुज़ाकरे में बैठे होते हैं ना, बयान वगैरह चल रहा होता है, तो वहाँ पे हमारे साथ जो इस्लाम भाई बैठे होते हैं उनके पास बोतल होती है पानी की ना,
प्यास लगी होती है तो सोचते हैं उससे पानी लें, और अगर उनसे पानी लेंगे तो उनको भी सवाब मिलेगा, हमें पिलाएंगे। उस टाइम माशाल्लाह आपकी तरबियत, वो आपकी मदनी फूल याद आते हैं कि किसी से कोई चीज़ मांगनी नहीं चाहिए। तो ये ख्याल आता है, तो बराए करम आप हमारी रहनुमाई फरमाए, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? मौजूद है ना आपके पास कि किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। ये अगर आपको यूं सवाब चाहिए तो आप अपनी मिनरल वाटर ले लिया करें, तो 20 30 50 का कुछ आता होगा, ये वो रख लें। कोई मांगे तो आप ये जहन बनाए, बल्कि आप कह दें अतराफ जरूरत हो तो हाजिर है पानी, सवाब मिलेगा। अब कोई बेचारा मिनरल वाटर ले और आप बोल मुझे पिलाओ, तो आप वो 25 रुपए का पानी उसका पी जाए, तो प्यास लगी है तो भले प्यास लगी है, जेब में हाथ डालो। तो यूं मतलब अगर किसी का जाती पानी है और वो देना नहीं चाहता, कौन देना चाहेगा यार? अब इतना हजारों का इज्तिमा हो, उसने बचा बचा के घूंट घूंट पीना है अपना पानी, और आप बोलो मुझे प्यास लगी है और आधी बोतल आप माले मुफ्तिल रहम की तरकीब कर लो, तो उसके दिल तो उसका मतलब परेशान हो जाएगा ना, अब मैं क्या करूंगा, मुझे प्यास लगेगी तो ये ऐसे मौके पर सवाल ना करने की, ज्यादा सवाल करने की मजम्मत। जैसा मौका, बात सूरतें उसी ऐसी होती हैं जिन्हें सवाल करने में कोई मसला नहीं होता। ये जो बाद वाकयात है ना साहबा किराम के, जैसे हजरत फौबान रदी अल्लाह अन्हु का गलेबन वाकया है कि वो घोड़ा भी चाबुक हंटर अपना घोड़े से जमीन पर आ जाता तो किसी को बोलते नहीं उठा दो, खुद घोड़े से उतरते उसको उठा लेते। तो इन्होंने और बाद साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैअत की थी कि किसी से कोई सवाल नहीं करेंगे, तो ये उनका उस पर अमल था। वरना ये मामूली चीज जो होती है ना, जिसमें अगले को ना जरर होता है, ना उसको नागवार गुजरता है, ना परेशानी होती है, तो वो ऐसी चीज का सवाल करना इसमें हर्ज नहीं होती। पैसों की बात नहीं कर रहा, पैसे नहीं मांगने, ना अपना कयास करना है कि इससे 10 रुपए मांगूंगा उसको कोई मशक्कत नहीं होगी, पैसे वाला आदमी है। मशक्कत अगर नहीं भी होगी ना तो आपकी थोड़ी सी इज्जत कैश हो जाएगी, 10 रुपए में बिक जाएगी। या तो मांगता है यार, इंप्रेशन नहीं बढ़ेगा। वो तो ऐसा कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज छोटी मोटी, पेन गिर गया नीचे पेन, और आपने बोला भाई यार जरा उठा देना, तो वो उठा के दे देगा, उसको कोई खास मशक्कत नहीं होगी। हाँ अगर वो कमर का मरीज है करके उठाएगा तो फिर आपने 2 हाथ जोड़ने के, मैं समझा था आप तंदुरुस्त है, अब मशक्कत पड़ गई उसको। तो ये मौका महल के हिसाब से तरकीब बन सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आतिफ सज़ा तारी नाज़मी जदवल जामिअतुन गुलिस्तानी अतार नार से गुज़ारूं अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम। हमारी खुशकिस्मती अरबाइन अतार किस्त 4 और तशरीफ ला चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मगरिब की नमाज के बाद ही पता चला, तो तस्वीरें मंगवा कर अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे शाह से पहले अरबाइन अतार मुकम्मल याद करने की सआदत हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम। पहले 3 किस्सें जो तशरीफ लाई वो तेरे मुर्शिद रहकर आपकी बारगाह में रहकर याद करने की सआदत हासिल की और आपसे तहफ़ भी लिए, लेकिन इस बार मरकज़ की तरफ से जहाँ पर ड्यूटी थी वहाँ पर रह के याद की। तो इंशाअल्लाह करीम ये कल तक हमारे पूरे जामिया गुलिस्तान अतार नार की तरफ से तमाम तलबा कराम की कारकर्दगी आपकी बारगाह में पेश कर दी जाएगी कि हमारे तमाम तलबा कराम ने अरबाइन अतार याद कर लिया। तोहफे में दीदार मुस्तफा की दुआ से नवाज़ें। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, आपका तोहफा मांगना सदकड़े जावा, जबरदस्त तोहफा। अब तक तो दुआए मदीना मांगते थे, दुआए दीदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपको और आपके तलबा किराम को और आप सबके सदके मुझे भी दीदार मदीना, दीदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की सादतें अता फरमाए। ये आपने पूरी किताब याद कर लिया, क्या बात है। ये इन्होंने नाम बताया आपने कि नहीं? कहीं के मुदर्रिस है, नाजिम है, जामियतुल मदीना के कहीं के, कराची से बाहर है ना। अब देखो कराची वालों को ललकार दिया है इन्होंने, तो बड़ी बातें करते हो कराची वो है जो। हाँ, और कराची जागा ना तो सबको पीछे रख देगा इंशाल्लाह। मुकाबला सख्त है, ये भी अब कारकर्दगी इनकी भी आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है इन्होंने इनमें भी बातों ने याद कर ली हो, कर ली है ये भाई, ये तो हाथ उठा रहे, याद कर लिए, याद कर दिए या पढ़ लिए,
याद कर लिए। ये लो यार, तो कई हाथ उठ रहे हैं, माशाअल्लाह, क्या बात है, मरहबा। हमारे कई तलबा किराम है ये जिन्होंने याद कर ली है, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और जो याद नहीं कर सकते कम से कम पढ़ तो लेगा, पढ़ ली, माशाअल्लाह, याद भी कर दी, वाह। ने कई तलबा किराम है जिन्होंने माशाअल्लाह याद कर दी है। हाफिज अरबईन अत्तार किस 4, वाह। ये हदीयतन ले लें। और इन्होंने जो तस्वीरें मंगवाई थी गालिबन ये PDF मंगवाया होगा, वो PDF इसका, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये तो वायरल हो चुका होगा PDF तो। हाँ, दावत इस्लामी की वेबसाइट पर वो मिल जाएगा PDF, वही जिनको इन्होंने कहा तस्वीरें, ये मुफ्त में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये आतिफ रजा अत्तारी थे, नाज़िम जदवल। अच्छा अच्छा, आतिफ, आतिफ रजा, हाँ ये शायद नाम बताया इन्होंने, नाज़िम जदवल। ये कहाँ के हैं ये? शहर का तो समझ नहीं है, हाँ। गुलिस्तान अत्तार जामिअतुल मदीना, शहर समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मरकजी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना कराची के कई तलबा किराम ने अरबईन अत्तार याद कर ली है। ये हमारे अहमद रजा मदनी जो दावत इस्लामी के कामों की भी जिनकी जिम्मेदारी है तलबा में, माशाअल्लाह, इन्होंने ये खुशखबरी दी है, दर्स भी दिया इससे, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर्स में खत्म भी कर दी, वाह। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजिरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकों का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा यानी गुनाह मिटाने वाला है। या अल्लाह पाक, जो कोई 44 सफ़हात का रिसाला अरबईन अत्तार किस्त 4 पढ़ या सुन ले, उसे ख्वाब में अपने सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा और उसको ईमान पर आफियत के साथ मदीने में मौत अता फरमा कर माँ बाप और खानदान समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अरबईन अत्तार किस्त 4 उर्दू ज़बान में 44 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 100 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 ज़बानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला अच्छा बोलने सुनने के फायदे, जिसे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला अच्छा बोलने सुनने के फायदे। दुनिया भर में इस्लामी भाई 6,80,665, 680,665। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 8,03,815, 803,815। मजमूई कारकर्दगी 14,84,480, 1,484,480। माशाअल्लाह। अच्छा, ये ऑडियो फॉर्मेट का तो ऐलान हो गया, लेकिन बोलता रिसाला भी मौजूद। ये जितने भी रिसाले निकलते हैं ना ये हफ्तावार, इनमें बोलता रिसाला भी होता है, इन्हें ऑडियो फॉर्मेट में भी होता है। जो पढ़ना नहीं जानते या पढ़ना नहीं चाहते, मूड नहीं है, सुन लिया करें, अपनी गाड़ी में लगा लिया करें, तो एक पन दो काज हो जाएगा। जबकि गाड़ी चलाते हुए तवज्जो ना हटती हो, सुन सकते हो। अगर समझ नहीं आती तो फिर तो गलतफहमी हो जाएगी और इम्कान रहेगा, तो फिर गाड़ी चलाते हुए ना सुना जाए। कानूनी पाबंदी हो
ये मुझे नहीं पता, कानूनी इसमें नहीं है ना, कि इसमें मगन होगा सुनने में तो नहीं। वल्लाहु आलम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इल्म वो नहीं जो याद हो, बल्कि इल्म वो है जो नफा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मरकजी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना कराची के कई एक तलबा किराम ने अरबाइन अतार किस्त 4 को हासिल करके मुताला शुरू कर दिया है और कई एक तलबा किराम उसको याद भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई तलबा किराम ने अरबाइन अतार किस्त 4 से दर्स देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। मेरे सुन्नत आपकी बारगाह में अर्ज है, तलबा किराम के लिए इस्तिकामत की दुआ फरमा दें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसन रज़ा ने सबसे पहले डरा भी दिया ना, डरना है। इल्म वो नहीं याद हो जाए, इल्म वो जो नफा दे, याद ना हो मगर नफा दे। पढ़कर उस पर ये अमल करेंगे तो नफा होगा, दूसरों तक पहुंचाएंगे तो नफा होगा, वरना रेटापिकेशन होती है, माना भी नहीं पता होते, कुछ भी नहीं समझ आती, रटा हुआ होता है। तो ये रटा हुआ हो इल्म नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कौल बड़ा जबरदस्त और पुरमग़ज़ कौल इन्होंने बयान किया। इसलिए याद भी करना है, याद रखना भी है, और अल्लाह तौफीक दे तो अमल भी करना है, दूसरों तक पहुंचाना भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यानी याद करना इसका मतलब ये नहीं कि नुकसानदेह है या मना है, याद रखने की भी अपनी बरकत है। कुरान करीम के हाफिज लाखों हैं, माना किसको आते हैं, है ना। तो खुद उस इन्हें माना ना जानने के बावजूद सवाब तो बेशुमार है उसका। जो कुरान करीम पढ़ते हैं देखकर, तो माना नहीं पता होते लेकिन पढ़ते हैं, तो ये भी सवाब से खाली नहीं, सवाब है इसमें। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, माना का पता होता है, फिर भी पढ़ते हैं, इस सवाब का काम तो है। यूँ अगर हदीस को याद करता है और उसको मतलब इसके माना पता नहीं है और ना अमल कर पाता है, ना लोगों को पहुंचा पाता है, तो भी सिर्फ याद करना ये भी एक ज़ाहिर है बरकत की चीज तो है, सवाब तो मिलेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज़म अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, या सईदी ये इरशाद फरमाएं कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में से कौन से ऐसे अंदाज और अमाल को अपनाया जाए कि जिस पर अमल करने की बरकत से बकिया सीरत पर भी सीरत पाक पर अमल करना आसान हो जाए? क्या ऐसा कोई अमल, कोई अंदाज पता लग सकता है? इरशाद फरमाइएगा। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत ही इतनी आसान है कि उस पर अमल करना हर अमल करने वाले के लिए आसान है। अज़ियाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बाज़ उलमा का ये कौल नकल किया, ये बात नकल की कि जिस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत है, इसी तरह आपकी सीरत भी रहमत है। कोई मुश्किल काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि जिस पर अमल करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, जिस पर अमल करने की इजाज़त है। जी यानी जो आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिस पर अमल करना ये उम्मत के लिए मुकर्रर किया गया है। अलबत्ता एक हदीस पाक जो बुखारी शरीफ में है वो यूँ है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 60 से ज़्यादा शोबे हैं, डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग शाखें हैं उसकी। और फिर इसके बाद फरमाया कि वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ये ईमान का एक शोबा है। तो अब ये जो हया को अलग से ज़िक्र किया, इस पर जो हदीस की शरह करने वाले हैं उलमा, उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि हया एक ऐसा वस्फ, ऐसी खूबी है
اگر یہ بندے کے اندر پائی جائے تو ایمان کی تمام چیزوں پر آسانی کے ساتھ بندہ عمل کر سکتا ہے. اور حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو شرعی حیا ہوتی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی، کہ ان کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اس چیز کی شرمندگی سے بندہ محسوس کرتا ہے. اس شرمندگی تو ہر اس بات پر عمل کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. اگر حیا کسی کے اندر پیدا ہو جائے اور شرعی حیا پیدا ہو جائے کہ اسے اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کا ڈر ہو، تو پھر اس صورت میں تمام چیزوں پر عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ ایک بات شارحین حدیث نے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور آئے تو دل جگمگائے، حضور آئے تو دل جگمگائے، وگرنہ بیچاروں کا کیا حال ہوتا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. فرقان قیامت مرحبا، دیدار قیامت مرحبا، روح قیامت مرحبا، سونے کی قیامت مرحبا. احمد مصطفیٰ سب سے آخر نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخر نبی. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ. دیدار قیامت مرحبا، دیدار قیامت مرحبا. یا اللہ میرے بابا تو بس دے. ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے. میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. امیر اہل سنت کے بارے میں سوال عرض ہے کہ اگر بندہ جماعت سے نماز پڑھے تو رکوع میں اور سجدے میں کتنی بار تسبیحات پڑھنی چاہیے؟ 3 بار، 5 بار یا 7 بار؟ سنت تو 3 بار میں بھی ادا ہو جائے گی، مگر اصل میں مقتدی تو امام کی پیچھے ہی چلے گا نا. جی ہاں. اگر 3 بار سے زیادہ کا موقع اسے مل رہا ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جب امام کھڑا ہو سجدے سے یا رکوع سے تو اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، ورنہ اگر امام ابھی رکوع میں ہی ہے اور یہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو جتنی زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا. اور اگر امام کھڑا اور آپ نے 2 ہی پڑھی ہے تو رک نہیں سکتے. ہاں، امام کی پیروی واجب ہے. آپ نے 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے یا 1 اور آدھی پڑھی ہے، آپ نے امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کا سین بولے نا تو اب بولنا نہیں ہے، اب سیدھا امام کی پیروی کرنی ہے. اسی طرح دیگر ارکان میں بھی کہ جو کچھ اذکار پڑھ رہے ہیں اس میں ثنا پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے قراءت شروع کر دی تو اب ثنا جہاں پہنچے تھے وہاں رک جانا ہے. امام کی وہاں اتباع جو ہے نا واجب ہے نماز میں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। لا إله إلا الله لا इलाहा इल्लल्लाह الحليم الكريم अल हलीमुल करीम سبحان الله सुब्हानल्लाहि رب السماوات रब्बिस समावाति السبع अस्सब'i ورب العرش العظيم व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। لا إله إلا الله ला इलाहा इल्लल्लाह الحليم الكريम अल हलीमुल करीम سبحان الله सुब्हानल्लाहि رب السماوات रब्बिस समावाति السبع अस्सब'i ورب العرش العظيم व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। لا إله إلا الله ला इलाहा इल्लल्लाह الحليم الكريم अल हलीमुल करीम سبحان الله सुब्हानल्लाहि رب السماوات रब्बिस समावाति السبع अस्सब'i ورب العرش العظيم व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। صلوا على الحبيب सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं शरीफ की आमद है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बल्कि दूसरे मुल्कों से भी इस्लामी भाई जो है ये बड़ी रात मनाने अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी आ रहे हैं। इस बड़ी रात के शुरू होते ही क्या क्या होगा यहाँ पर, आइए आपको एक इसकी वीडियो दिखाते हैं। आए सरकार आए मेरे सरकार आए सरकार आए मेरे सरदार आए। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। आए सरकार आए मेरे सरदार। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल पेश कर रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर स्पेशल ट्रांसमिशन। आ गई सरकार उम्मत के गमखार मालिको मुख्तार आ गई सरकार, जिसमें आप मुलाहजा कर सकेंगे इज्तिमाई मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका आगाज तिलावत नात और निगरान शुरा के सुन्नतों भरे बयान से होगा। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और इसके बाद शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ जुलूस मिलाद का सिलसिला भी होगा। आने वाला है वो प्यारा दोनों आलम का सहारा, काबे का चमका सितारा आमदे शाहे अरब है। और इसके बाद बड़ी रात का खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होगा, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया सवालात के जवाबात भी इरशाद फरमाएंगे। गरीबों की मदद पर अगर आते हैं कि रकम खर्च करना, शादियों में जो सजावटें करते हैं अपने मकानात की, लाखों रुपए की बाज़ औक़ात ये सजावटें करते हैं, चरागा करते हैं, लाइटिंग करते हैं, दीगर खर्चे बाज़ औक़ात तो करोड़ करोड़ तक इनके खर्चे पहुंच जाते हैं। कभी इनको किसी ने कहा कि कहाँ लिखा है? जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मुसलमान चरागा कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, तो ये एक जायज काम है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नाजायज बोलने के लिए हमेशा दलील होती है। जब शरीयत ने किसी काम का मना नहीं किया हुआ तो वो जायज होता है। तो ये कोई भी बता नहीं सकता कि ये चीजें शरीयत में मना है। तो ये एक मुबाह अमल है, अच्छी नीयत से इसका सवाब मिलता है। तो हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए आपकी मोहब्बत में ये सजावटें करते हैं। मोहम्मद बुरहान है, सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। ये सवाल कर रहे हैं कि इस बाबरकत और मुबारक महीने में घरों में किस किस्म का माहौल बनाएं
اور کیا خاص تربیت کریں اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی موقع شاید نہ ملے. جشن ولادت کے موقع پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو اس وقت جگمگ ہو رہا ہے تو بچہ خوش ہے اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ نعرے جو لگا رہے ہیں اس کو مطلب نہیں آتا، لیکن یہ عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ آقا کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام لیتا ہے. اس سے ان کو مطلب محبت پیدا ہوتی ہے. تو ان دنوں بڑی تراوٹ ملتی ہے، خشکی دور ہوتی ہے. سرکار کے عشق کے چشمے جو ہیں یہ دلوں سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے. گورے تیرا مانے اندھیری قبر، وہ تمہاری قبر اندھیری جگمگاتے جائیں گے. انشاءاللہ وقفے سے نعت مصطفیٰ کا سلسلہ بھی ہوتا رہے گا. چمو کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار، ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار. اپنے آقا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دور ہمارا اور وقت مناسب پر انشاءاللہ سحری کا بھی کثیر انتظام ہوگا. اور پھر عاشقان میلاد مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کریں گے. اتار آئے ہو گئی آمد حضور دی، رشتے آپ دا رخ آ گئے. مصطفیٰ جانے رحمت لا ہو سلام شمع عزم ہدایت لا ہو سلام. سوسانی گھڑی چمچاتا ہے کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لا ہو سلام. اے اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. اے اللہ پاک اہل سنت کے تمام اداروں کو پھلتا پھولتا رکھ. اے اللہ پاک سب کو صحیح خطوط پر تیرے دین کی خدمت کی سعادت دے. یا اللہ پاک آخری وقت تیرے محبوب کا جلوہ ہمارے سامنے ہو. اے کاش لب پر کلمہ طیبہ ہو اور ہماری روح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو جائے. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. نماز فجر کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے محفل صبح شب ولادت براہ راست. اللہ 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 قریباً صبح 6:30 پر دیکھیے مارننگ پروگرام احمد خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم براہ راست. صبح 8 بجے سے دوپہر 1 بجے تک فیضان مدینہ کراچی میں تبرکات کی زیارت کروائی جائے گی. اللہ اللہ اللہ
9 बजे देखिए प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 13 और सुबह 11 बजे देखिए प्रोग्राम जान है वो जहान की। और दिन 12 बजे आप देख सकेंगे प्रोग्राम शो के नाथ। जबकि दोपहर 2 बजे देखिए प्रोग्राम मीलाद की बहारें बराह रास्त, जिसमें आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर निकाले जाने वाले जुलूसे मीलाद के मनाजिर भी देख सकेंगे। इंशाअल्लाह मरकजी जुलूसे मीलाद दोपहर कमोबेश 3 बजे फैजान मदीना कराची से रवाना होगा। मुख्तार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। अल्हम्दुलिल्लाह कई आशिकान रसूल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को रोजा रखकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम का जश्न मीलाद बनाते हैं और 12 रबीउल अव्वल को जुलूसे मीलाद का इख्तिताम फैजान मदीना में होगा। जुलूसे मीलाद के इख्तिताम के बाद असर की नमाज फैजान मदीना में बाजमात अदा की जाएगी और अजान मगरिब से कबल देखिए शाम करीबन 6:15 पर मुनाजात और दुआ पर मुश्तमिल प्रोग्राम दुआए इफ्तार। में से बचाना, मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ। या अल्लाह पाक जश्न विलादत का सदका हमारे बीमार शिफा याब हों, हमारे कर्जदार हमारे कर्ज से सुबुकदोश हों। या अल्लाह पाक परेशान हाल खुशहाल हों, उजड़ों को आबाद कर दे, बिछड़ों को मिला दे, रूठे मन जाएं। ऐ अल्लाह पाक जो दुनिया से चले गए वो भी बख्शे जाएं, जो जिंदा हैं उनकी भी मगफिरत हो जाए, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। और बाद नमाज मगरिब करीबन शाम 7:15 पर देखिए निगरान शूरा मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी का सुन्नतों भरा बयान बराह रास्त। दुनिया भर में धूम 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 है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। इस बदअमनी के दौर में, लड़ाई झगड़े के दौर में, घर में लड़ाई, गुस्सा, माँ बाप औलाद को माफ नहीं करते, औलाद माँ बाप को माफ नहीं करती। जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर, जो तुझसे तोड़े उससे जोड़। माफ करें, नरमी इख्तियार करें, माफ करें, नरमी इख्तियार करें। भाई आप परेशान हैं, जिसके साथ आप झगड़ रहे वो भी परेशान है। अब सारे झगड़ेंगे तो भी परेशानियों में इजाफा होगा। आका का जश्न विलादत मनाने वाले नियत कर लें, माफी से काम लेंगे, दरगुजर से काम लेंगे, नरम गुफ्तगू करेंगे, सख्ती को तर्क कर देंगे। रात 8 बजे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत से मुताल्लिक देखिए प्रोग्राम मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि दावत इस्लामी के दीनी कामों के मुताल्लिक जानने के लिए रात 8:45 पर देखिए मदनी खबरें। रात 9:15 पर देखिए प्रोग्राम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी। और जबकि इल्म हिकमत से भरपूर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा। सईद अमीर अहले सुन्नत SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सईद उमर साहब पूछ रहे हैं कि माह रबीउल अव्वल में नफल रोज़े रखने के क्या फ़ज़ाइल हैं? नफल रोज़े का तो मुतलकन जो फ़ज़ाइल हैं वो रबीउल अव्वल शरीफ में, रबीउल अव्वल शरीफ के लिए खुसूसी कोई रिवायात तो मतलब ज़रा किताबों में तो नहीं देखी। देख हदीस पाक में जिसने सवाब की उम्मीद रखते हुए एक नफल रोज़ा रखा, अल्लाह पाक उसे दोज़ख से 40 साल की मसाफत के बराबर दूर फरमा देगा। तो फिर इस बार 12 रबीउल अव्वल की खुशियां मनाइए मदनी चैनल के साथ। सुल्तान की आमद मरहबा मरहबा। अल्लाह माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान अत्तारी है। हम अपना घर सेल करना चाहते हैं, इसको कोई वजीफा इरशाद फरमाएं। या हय्यू या कय्यूम 111 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरा मकान बिक जाए, या दुकान बेचना चाहता है, या गाड़ी बेचना चाहता है,
जो भी चीज ऐसी बेचना चाहता है तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे कि ये मेरी चीज बिक जाए और मुनासिब मुझे दाम मिल जाए, इंशाअल्लाहुल करीम नाकामी नहीं होगी। जब तक काम नहीं बनता रोजाना किसी एक वक्त, मसलन फजर के बाद, तो अब रोजाना फजर के बाद या जोहर के बाद टाइम फिक्स कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। 111 बार ज्यादा देर नहीं लगेगी, या हय्यू या कय्यूम हो, या हय्यू या कय्यूम हो, तो इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। देखो काम उसी सूरत में होगा जब रब चाहेगा, रब ना चाहे सब चाहे तो कुछ नहीं होगा। अल्लाह के नाम की बरकतें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। سيد الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظكم الله ورعاكم، اسمي مازن من تال محافظة جالة، وسؤالي لفضيلتكم ما هي مظاهر البساطة والتواضع في طعام النبي صلى الله عليه وسلم وشرابه ولباسه المبارك؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کھانے پینے اور لباس مبارک میں عاجزی و سادگی کا کیا طریقہ تھا؟ کھانے کے حوالے سے تو شمائل ترمذی میں کافی ساری روایتیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انچنا آٹا کھایا کرتے تھے، اور جو چیز بھی ایسی ہوتی کہ جو پیش کی جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے تناول فرماتے، اگر پسند نہ بھی ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے، اس پر کسی طرح کا عیب نہ لگایا کرتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اور آپ کے خاندان کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اگر 2 وقت کا کھانا ہو تو اس میں سے 1 وقت جو ہے وہ کھانا کھجوروں کی صورت کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ مختصر اور سادہ کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اور لباس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسر ہوتا اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذبیتاً فرماتے۔ عام طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس مبارک ہوتا تھا وہ 2 چادروں پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اور یہ انتہائی سادہ چادر ہوتی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کسی نے خوبصورت چادر پیش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبیتاً فرمایا، پہنا اسے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سادہ چادر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہنا۔ یعنی جو لباس بھی میسر آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسے، یعنی جو ہوتا آپ کے پاس اسے پہن لیا کرتے۔ اعلیٰ لباس بھی پہنا کرتے تھے، خاص طور پر جب وفود آتے تھے، ملنے کے لیے لوگ آتے تھے، اس میں پہنتے۔ عید کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر اچھا لباس آپ علیہ السلام، جو لباس تو جو بھی تھا وہ اچھا ہی تھا، وہ اعلیٰ لباس جو قیمت کے اعتبار سے اچھا ہو وہ بھی آپ علیہ السلام پہنا کرتے۔ سادگی تھی، اس حوالے سے کوئی الگ سے آپ ان چیزوں کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے۔ انچنا آٹا، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آٹا پیسا جاتا تھا اس کو چھانا نہیں کرتے، جیسے چھلنی میں چھانتے ہیں، باریک، جیسے میدا باریک ہوتا ہے یا باریک باریک آٹا، یہ استعمال میں نہیں ہوتا تھا۔ اور چپاتی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھائی۔ چپاتی اسی طرح کے آٹے کی بنتی ہے نا، جو شریف کا آٹا، دردرا غالباً اس کو بولتے ہیں، کہ وہ، اور یہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے، پیٹ کو صاف کرے گا، تب ریشے دار ہم اگر کھائیں تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگا، لیکن ہم خیر یہ نہیں کھا سکتے، اتار نہیں سکتے۔ ہم یعنی شمائل ترمذی میں بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طباخہ تھیں، یعنی جو کھانا پکایا کرتی تھیں، ان کے پاس گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے وہی کھانا پکا دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نہیں کھا سکتے ہو۔ پھر بہرحال پکایا، انہوں نے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کھایا تھا، علیہم رضوان نے کھایا تھا، کم عمر صحابہ تھے وہ، تو انہوں نے جو پکایا اور جس طرح کی چیزیں ڈالی تو واقعی ایسا تھا کہ ہمارا کھانا تو شاید مشکل ہو جائے۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بیچنا آٹا، روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا،
صلی اللہ علیہ وسلم. قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کپڑے خود دھو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی کھجوریں کھا لینا، پھر پانی پی کر رہ لینا، 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی شاعر کے اب یہ 2 مہینے یوں ہی گزارا، یہ شاید ایک مثال ہے کہ اتنے عرصے تک شب ابی طالب میں حقیقت پورے 2 مہینے. جی بخاری شریف کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آل محمد پر 3 چاند گزر جاتے تھے اور ان کے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی. بس وہ یہ تھا کھجوریں ہوتی تھیں، اور بعض پڑوسی انصار کے پاس جانور تھے دودھ والے، تو وہ دودھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے. سبحان اللہ. تھوڑی کھجوریں کھا لینا، اوپر پانی ہی پی لینا، 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں تہبند، جس کو ہم لوگ لنگی بھی بولتے ہیں، دھوتی نہیں ہے، دھوتی اور چیز، دھوتی بعض لوگ بولتے ہیں، دھوتی یہ غیر مسلموں کا لباس ہے، یعنی کہ تہبند ہے نا، آگے سے یہ اڑسا جاتا ہے، دھوتی پیچھے سے اڑسی جاتی ہے، یہ ہنود کا لباس ہے. مسلمانوں کا لباس یہ لنگی ہے، لنگی، تہبند. تہبند شریف، چادر شریف، قمیص یا جبہ شریف وغیرہ سے جو بھی لباس میسر آ جاتا پہن لیتے تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز لباس پسند تھا، لیکن اکثر اوقات یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز لباس پسند تھا، لیکن اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں لباس اپنے زندوں کو، یہی لباس اپنے زندوں کو پہناؤ اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو. یہ سفید لباس کے بارے میں ارشاد فرمایا. حوالہ المعجم الکبیر. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا، تواضع یعنی بطور عاجزی چھوڑ دے گا، اللہ پاک اسے کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، اس میں یہ خیال رکھے گا کہ کئی لباس آپ جو پہنتے ہیں نا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس میں حرج نہیں ہے. جیسی تہذیب، جیسا ماحول، ایسے لباس پہننے بھی چاہیے. بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جو اگر اس ماحول میں بالکل رائج نہیں ہے اور لوگ مطلب اس پر تعجب کریں گے یا باتیں کریں گے تو اس کو ترک کرنا بھی ضروری ہے.
اب جیسے کہ لباس، سبز لباس آج کل رائج نہیں ہے. سبز لباس یہ مزار کے مجاور وغیرہ بعض اوقات پہنتے ہیں، تو آپ پہنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے خاندان والے بھی سوال جواب کریں یا کون سے مزار پر بیٹھے ہوئے آج کل، تو پھر لڑائی ہو جائے. تو یہ سوچ سمجھ کر سبز لباس، سبز احرام میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرنا، عمرہ کرنا ثابت ہے. اچھا، اب آج کل اگر کوئی سبز احرام باندھ کر طواف کرے گا تو ہر آدمی پوچھے گا کہ یہ کیا سفید پہنو، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پھر ایک سنت کا انکار. اس کو لفظ سنت تو خیر نہیں کہا گیا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا ہے سرکار کی کہ اس کو اپنایا کہ ایسا بھی ہوا تو ثابت ہے. تو اگر کوئی سبز لباس احرام میں طواف کرتا ہے شرعن کوئی اس پہ حرج نہیں ہے. یہ لوگ سوال جواب کریں گے، تو اس میں تو اس لیے ایسے انداز سے بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے. سبز میں شیڈ بھی کافی آتے ہیں، سبز پہنے جاتے ہیں لباس. اچھا، میں نے نوٹ کرنا یاد نہیں ہو جائے. اچھا، اور شیڈ، اچھا یعنی کہ اچھا چلو اگر پہنا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. جو آپ فرما رہے نا وہ خاص نہیں، ایک الگ اس کا شیڈ بن جاتا ہے. یہ سبز ہے، یہ سبز گنبد شریف پر جو سبز رنگ ہوتا ہے، عام طور پہ تو خیر سبز کے شیڈ تو ہر رنگ میں، وائٹ میں کتنے شیڈ آتے ہیں. اچھا، تو بہرحال یہ کہ جو رنگ ایسا لباس ہے کہ جس میں لوگوں میں رائج ہو تو پھر وہ پہنا جائے. جس میں جیسے ایسا جو گہرا سبز اگر کوئی پہنے نا تو شاید مطلب اس کو گہرا پہنتے ہیں، گہرا سبز جیسے سبز گنبد شریف کا گہرا، یا ہماری پرچم کا میلادی پرچم کا. وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ پہننے سے واضح ہو جاتا ہے، یعنی اس کو دیکھ کر ہی کوئی کہے گا کہ آپ ملنگ ہیں یا آپ. اچھا، وہ لباس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے، لمبا کرتا اور اس طرح چادر ہوتی ہے مزار شریف کی، شاید اس سے بنتا ہوگا. خیر، وہ فارمولہ یاد رکھیں کہ جو لوگوں میں رائج ہو، اب مجھے پتہ نہیں تھا، تو لوگوں میں جو رائج ہو وہ پہن سکتے ہیں، نہ رائج ہو تو وہ اگرچہ سنت سے ثابت ہو اس کو مطلب ہم پہنیں گے تو لوگ پھر سنت کا انکار کریں گے اور اس میں پھر ان کے ایمان کے بعد وقت مسائل ہوں گے. دعوت اسلامی کے شعبہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی ایک اور خوبصورت کاوش رسالہ با تصویر، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا خوبصورت کلام نور والا آیا ہے، گونگے بہرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے مختصر اور تصویری انداز میں پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ اس کلام کو سمجھ سکیں، محبت مصطفیٰ کو اپنے دلوں میں تازہ کر سکیں اور ربیع الاول کی برکتیں حاصل کر سکیں. نیز اس رسالے میں ربیع الاول کے خوبصورت نعرے بھی شامل کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے یہ افراد بھی ربیع الاول کی خوشیوں کا اظہار کر سکیں. 16 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کر سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ 40 روپیز کا یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے آپ لے سکتے ہیں، آرڈر بھی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں. اور یہ بڑا خوبصورت، اس میں جو کلام معروف ہے نور والا آیا ہے، تو یہ اس کے اشارے بھی دیے گئے ہیں کہ یہ اس شعر میں کس کس حرف کا کیا کیا اشارہ ہوگا. الحمدللہ یہ رسالہ آ چکا ہے. اچھا، یہ میں سن رہا ہوں ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں. جی جی، ہے تو مزیدار جملہ، خوبصورت ہے، سب سمجھتے ہوں گے. ہدیۃً 40 روپیز میں، 40 روپے میں، یعنی آپ تو پرائس میں سمجھتے ہوں گے. یہ جی پرائس. یہ ذرا احتیاط فرمائیں. مزہ مجھے ہدیۃً اچھا لگتا ہے، پہلے کتابوں میں ہدیہ لکھتے تھے لیکن اب ہدیہ نہیں لکھتے، اب پرائس لکھتے ہیں. تو چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جب تک شریعت نہ روکے اسی ہوا کی سمت چلنا ہے اپنے کو، تاکہ لوگوں کو سمجھ پڑے اور ہمارے قریب آئیں. دقیق اور ثقیل الفاظ بولیں گے نا، عوام کی پلے نہیں پڑے گا تو یہ پھر بھاگیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک واتوب الیک واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفر واتوب الیک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین سے روزانہ مدنی مذاکرے کے بعد سوالات کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں کو قرآن اندازی کے ذریعے جو ہے وہ تحائف بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ کل جو سوالات کیے گئے تھے، آئیے اس کا ہم تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ 21 اگست 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں جو مسواک فرمائی اسے کس نے چبا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا؟ جواب، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مہر یعنی اسٹیمپ پر کیا لکھا تھا؟ جواب، محمد رسول اللہ۔ سوال نمبر 3، کس اسلامی مہینے کا لفظی معنی پہلی بہار ہے؟ جواب، ربیع الاول۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عاقب علی بن گل محمد، کراچی سندھ پاکستان۔ نعیم اکرم اتاری، ایبٹ آباد ہزارہ خیبر پختونخوا پاکستان۔ ام فیضان رضا اتاریہ، راول پنڈی پنجاب پاکستان۔ ولید اتاری، حیدرآباد سندھ پاکستان۔ جنید اتاری، اٹک پنجاب پاکستان۔ جبار احمد، فیصل آباد پنجاب پاکستان۔ بنت علی گوہر اتاریہ، دادو سندھ پاکستان۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام نعیم اکرم اتاری، ایبٹ آباد ہزارہ خیبر پختونخوا پاکستان۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج مدنی مذاکرے سے جو سوالات بنائے گئے ہیں وہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، نوٹ کر لیں، اور ان نمبروں پر آپ بذریعہ SMS جو ہے وہ ہمیں جوابات بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ نے کس بات پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ سوال نمبر 2، وہ کون سی عظیم خوبی ہے جسے اپنانے کی برکت سے ایمان کی دیگر شاخوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے؟ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے آٹے کی روٹی تناول فرماتے تھے؟ ان سوالات کے نمبر جو نمبر دکھائے جا رہے ہیں 0341255554 پر آپ SMS کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اپنا نام نہ لکھیں، محرم کا نام وغیرہ لکھ کر وہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کی مبارک سیرت یقیناً ہمارے لیے ایمان، صبر اور عشق رسول کا عظیم خزانہ ہے۔ اولاد رسول کی مبارک زندگیوں کا حسین مجموعہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی مرتب کردہ کتاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں۔ اس ایمان افروز کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شہزادوں اور شہزادیوں سے محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کی پاکیزہ سیرت اور فضائل،
صبر و استقامت اور اسلام کے لیے خدمات، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی مبارک زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اپنے دل میں محبت اہل بیت علیہم الرضوان اور ایمان کی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے 127 صفحات پر مشتمل یہ خوبصورت کتاب ضرور پڑھیے۔ صرف 100 روپے میں آن لائن آرڈر کریں یا مکتبۃ المدینہ کی قریبی برانچ سے طلب فرمائیں۔ فرمان مصطفیٰ، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول میں امیر علیہ سنت نے دینی تحریک ہمیں عطا کی ہے، تو آئیے اس کی نیتوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں۔ 12 روزوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی نیتیں 4805 4805، اسلامی بہنوں کی نیتیں 896 896، ٹوٹل نیتیں ہوئی 5701 5701۔ اسی طرح 7 روزے رکھنے کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی جو نیتیں ملی، تو اسلامی بھائیوں کی نیتیں 7031 7031، اسلامی بہنوں کی نیتیں 771 771، ٹوٹل نیتیں 7802۔ اسی طرح 5 روزوں کی جو نیتیں ہیں اسلامی بھائیوں کی 14429 14429، اسلامی بہنوں کی جو نیتیں آئی ہیں 4350 4350، اور ٹوٹل نیتیں ہوئی 18779 18779۔ مجموعی نیتیں جو ہوئی تو 12 روزہ رکھنے کی نیتیں 26,2605 26,265۔ اسی طرح 7 روزے رکھنے کی جو نیتیں ہوئی 6,017 6,017۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ، مرحبا 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 مرحبا